ओम शांति 21/12/2025 अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 5/3/2008 संगम जुगी बैंक रे शांतिर शक्ति एवं श्रेष्ठ कर्म जमा कर शिव मंत्र द्वारा मु पणिया को परिवर्तन कर। आज बापदादा चारिआडर पिलामानकर स्नेह को देखुछंती। तुमे माने मध्य स्नेह रूपी विमान रे आसी एठारे पहुँची जाइछ। ए स्नेह रूपी विमान बहुत सहजरे स्नेही निकटरे पहुँचाई देई थाए। बापदादा देखुछंती जे आज विशेष करी समस्त लवलीन आत्मा माने परमात्मा स्नेहर झुलणारे झुलुचंती। बाप दादा मध्य चारिआडर पिलामानकर स्नेहरे एकाकार होई जाइछंती। एभली परमात्मा स्नेह अति सहजरे बाबांको समान अशरीर करी दिए। व्यक्त भावठारु ऊर्ध्वरे अव्यक्त स्थितिरे अव्यक्त स्वरूपरे स्थित करी देई थाए। तेणु बापदादा मध्य प्रत्येक संतान को समान स्थिति रे देखी हर्षित हेउछंती। आजिर दिन रे सबु पिला शिवरात्रि बा शिव जयंती बाबांकर तथा निजर मध्य जन्मदिन पालन करिबा पाई आसिछंती। बाबा एवं दादा उभय निज निज देशरु तुम मानकर जन्मदिन पालन करिबा पाई आसी पहुँची जाइछंती। बाबांकर बा तुम मानकर ए जन्मदिन सारा कल्प भितरे नियारा मध्य अटे एवं अति प्रिय मध्य अटे। भक्त माने ए उत्सव को बहुत भावनार सहित श्रद्धापूर्वक पालन करुछंती। तुमे माने एही दिव्य जन्म रे जेउ सबु श्रेष्ठ एवं अलौकिक कर्म करिछ एवं एबे मध्य करुछ सेगुडी को स्मारकी रूपरे चाहे अल्प समय पाई हेउ पछके भक्त माने पालन करुछंती एवं ताहा भक्त मानकर चमत्कारी मध्य अटे जाकी सेमाने कॉपी करिबारे मध्य बहुत बुद्धिमान अटंती। काहेकि ना तुमे मानकर ही तो भक्त अटंती ना। तेणु तुम मानकर श्रेष्ठतार फल से स्मारकी तैयारी करिथिबा आत्मा मानकु वरदान उपरे मिलिछि। तुमे माने तो गोटिए जन्म पाई थरे मात्र संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करुछ। जेतु सेमाने तुमको कॉपी करिछंती तेणु सेमाने गोटिए दिन पाई हेउ पछके पवित्रतार व्रत को मध्य धारण करुछंती। तुमे माने पूरा जन्म ही पवित्र अन्नर व्रत रखुछ। तेणु सेमाने मध्य गोटिए दिन पवित्र अन्नर व्रत रखुछंती। तेणु बापदादा आज अमृत बेलारे देखुथिले जे तुम मानकर भक्त माने मध्य किछि कम नुहंती। सेमानकर मध्य भल विशेषता रहिछि। तेबे तुमे समस्ते पूरा गोटिए जन्म पाई पक्का व्रत धारण करिछ। चाहे खाइबा भी पारे चाहे मनर संकल्प रे मध्य पवित्रतार बाणीर कर्मर तथा संबंध संपर्क रे आसुथिबा कारणरू पूरा जन्म पाई पक्का व्रत धारण करिछ। कौन पूरा व्रत रखिछ ना अल्प अल्प रखिछ? काहेकि ना पवित्रता ब्राह्मण जीवनर आधार अटे। पूज्य हेबार मध्य आधार अटे। श्रेष्ठ प्राप्तिर मध्य आधार अटे। तेणु जे भी भाग्यवान आत्मा माने एठारे पहुँची जाइछ समस्ते निज निज को चेक कर जे ए जन्म रे
ପବିତ୍ର ହେବାର 4 ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ, ଯାହାକି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ପକ୍କା ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ ତ? ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କଞ୍ଚା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ପକ୍କା ତ? ପକ୍କା। କେତେ ପକ୍କା? କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିବ, ତେବେ କ'ଣ ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ ତ? କେବେ ତ ମାୟା ଆସିଯାଉଛି ନା ଆସୁନାହିଁ? କ'ଣ ମାୟାକୁ ବିଦା ଦେଇଛ ନା କେବେ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛ, ତେଣୁ ଆସିଯାଉଛି? ଏବେ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ପକ୍କା ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛି ତ? ସଦାକାଳର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ ତ? ନା କେବେର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ? କେବେ ଅଳ୍ପ, କେବେ ବେଶୀ, କେବେ ପକ୍କା, କେବେ କଞ୍ଚା? ଏଭଳି ତ ନୁହେଁ ନା? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ 100% ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାପଦାଦା ପଚାରିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କେତେ ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ହାତ ଉଠାଇବେ। ତେବେ ସ୍ନେହ ରଖିବାରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲାଙ୍କର କିଛି କମି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଭଳି ସ୍ନେହ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛ, ଏକଥା ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ସ୍ନେହରେ ପାସ୍ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତରେ 4ଟି ଯାକ ରୂପରେ, ଯଥା ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବାରେ କମି ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ବାପଦାଦା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ବାପ ସମାନ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ସେ ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଚେହେରାରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଣୀ ବାପ ସମାନ ହେଉ, କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବାଣୀ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ଚେହେରାରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁ କଥାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ନୟନ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅଟେ ତ? ସର୍ବଦା ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଚେହେରା ରହୁଛି ତ? ନା କେବେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା, କେବେ ଉଦାସ, କେବେ ବହୁତ ମେହନତ ବାଲା? ଏହିଭଳି ଚେହେରା ନୁହେଁ ତ? ସର୍ବଦା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ହର୍ଷିତ ଚେହେରା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି, କେବେ ଆଉ କିପରି ହୋଇଯାଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ତ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ହିଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ତୁମର ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ସାମ୍ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ କରିବ। ତେଣୁ ମାୟାର କାମ ହେଲା ଆସିବା, ତୁମ ଭଳି ସଦା ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଦୂରରୁ ହିଁ ମାୟାକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ପିଲା ଦୂରରୁ ହିଁ ମାୟାକୁ ତଡ଼ି ଦେଉ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୂରରୁ ତଡ଼ି ଦେଉନାହଁ, ତେଣୁ ମାୟାର ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯାଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ତେବେ ମାୟାକୁ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ନିଜ ଉପରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି
ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲିଣି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ କେହି ବି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଏବଂ ହୋଇଯିବି ମଧ୍ୟ। ଏଇଭଳି ବ୍ୟର୍ଥ ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟାର ମଧ୍ୟ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତ ପାଳନ କରୁଛ, ବାବା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ, ଏପରିକି ଶେଷ ନମ୍ବରର ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାରଣ ଶେଷ ନମ୍ବରର ପିଲା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବାବା ଶେଷ ନମ୍ବର ବାଲା ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସଦା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଗୋଲାପ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଝାଉଁଳା ଫୁଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ଟିକିଏ ଅବହେଳା ପଣିଆ ହୋଇଯିବା। ଦେଖିବି କରିବି ପହଞ୍ଚିଯିବି ଦେବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ଭାଷା ହିଁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ତ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବାର ଏବଂ ଅଚାନକ ସବୁକିଛି ଘଟିବାର ସଂକେତ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମୟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବା ସହିତ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ତ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଉଭୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାକି କୌଣସି ବି ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଂକେତକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବା ଶ୍ରୀମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ, ଏହା କରିବାର ଅଛି, ଏହା କରିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ନିଜ ଭିତରେ ଜମା କର। ଯେବେ ଚାହିଁବ, ଯେପରି ଚାହିଁବ ସେହିଭଳି ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିବ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁ ନଥିବ। ଏହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ମନକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତକୁ ଜିତିବ। ଯେପରି ତୁମର ସ୍ଥୂଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହାତ ଅଟେ, ତାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବ, ଯେପରି ଚାହିଁବ ସେହିପରି ନିଜର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚଲାଇ ପାରିବ। ଏହିଭଳି ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ କମ୍ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ତେବେ ଅଚାନକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯାଉଅଛି। ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ବିଶେଷତା କ'ଣ କରିବ? ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଜମା କରିନିଅ ବା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଧୁର ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତିରେ ହଜିଯାଅ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ପାୱାର, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇନ୍ସ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଅତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସାଇଲେନ୍ସର ବିଜୟ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଭଟକି ଯାଇଥିବା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଛ, ଯଦି କୌଣସି ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ହେଇଯାଉଥିଲା ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତି କରୁଥିଲା, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି
ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିରଣ ସକାଶ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିର ସେବା କରିବାର ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ବା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ଏବେ ହିଁ ଖୋଲିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ଏଭଳି ଜମା କରିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଯଦି ଜମା ନ କରିପାରିଲ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ନଥିବ, ତେଣୁ ଜମା କେଉଁଠି କରିବ? ତେଣୁ ଜମାର ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ଏମିତି ବି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା ଏବେ କରିନିଅ, ଏବେ ନୁହଁ ତ କେବେ ନୁହଁ। ଯାହା ଭାବିବାର ଅଛି ତାହା ଏବେ ଭାବିନିଅ। ଯଦି ଏବେ କିଛି ଭାବିଛ ଏବଂ ତାହା ଭାବିବାରେ ହିଁ ରହିଗଲା, ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟର ସୀମା ପାଖେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବିବା ପଶ୍ଚାତାପରେ ବଦଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତିରେ ହଜିଯାଅ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜମା କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କେବଳ ଏବେ ହିଁ କରିପାରିବ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି, ତେଣୁ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଯେ ସାଥିରେ ରହିବୁ, ସାଥିରେ ଚାଲିବୁ, ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମାନ ଆତ୍ମା ହିଁ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ନା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତ ରୂପୀ ହାତକୁ ଧରିଥାଅ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ତାହା ହିଁ ତୁମର ମତ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲିବା। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ବାବା ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ରହି ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ ନା କେବଳ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରୁଛ? କାରଣ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ଏହି ଯୁଗ ହିଁ ଉତ୍ସବର ଯୁଗ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଭଳି ନୁହେଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବି ନା ଦେଖିବି, କରିବି, ହେବି, ଏଭଳି ନୁହେଁ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଠିକ୍ ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବି ନା ଦେଖିବି, କରିବି, ହେବି, କ'ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଶବ୍ଦ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ମଧ୍ୟ। ସେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ମୁଁ। ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ମୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ମୋର ବାବା, ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ନା? ଯଦିଓ ମୋର ଆଉ କିଛି ବି କର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛ, ସେଭଳି ମେରା ବାବା ଭୁଲି ହେଉନାହିଁ। କେବେ ବି କାହାକୁ ମୋର କହିବା ବେଳେ ବାବା ଶବ୍ଦ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ମନେ ପଡ଼ୁ। ମୁଁ କିଏ? ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବିନାଶୀରୁ ଅବିନାଶୀ ହେଇଯାଉ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ମୁଣ୍ଡ ତ ହଲାଅ, ଅଭ୍ୟାସ କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁରନ୍ତ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ପଡ଼ୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା କିଏ? ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କରାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଶବ୍ଦ ମନେ ରହିଲେ ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ବିଚାର, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି,
ड्यूटी मध्य बहुत निशा रही था। मोर ड्यूटी क्यों किंतु ड्यूटी देला वाला दाता किए? यही सबू ड्यूटी तो प्रभुंकर दान अटे ना। प्रभुंकर दान को मु बा मोर बोली भाविबा कौन भल कथा? एबे प्रत्येक स्थानरू बापदादा फलाफल देखा चाहूँगी। यही गोटे मास निजर स्वभाव को यही स्वाभाविक कर दियो, कहीं ना जहाँ नेचुराल नेचर परिणत हो जाए ता शीघ्र बदली जाए नहीं। तेणु निजर नेचुराल नेचर एभली कर दियो जहाँ कह जाउची सर्वदा तुम चेहरारू बाबांकर गुण देखा जाऊ एवं चाली चलन द्वारा बाबांकर श्रीमत देखा जाऊ। मुखमंडल रे सर्वदा स्मितहास्य रही थाऊ। सर्वदा निजे संतुष्ट रहिबा एवं समस्त को संतुष्ट करुथिबा चालीचलन हेउ। प्रत्येक कर्म रे कर्म सहित जोगर संतुलन रही थाऊ। केतक पिला बापदादा को बहुत भल भल कथा सुनाउछंती। कहबू कौन करुछंती? कहउछंती बाबा आपण तो बुझी नियंतु जे मोर नेचर ही एई भली, आउ किछि नुह, किंतु मोर नेचर ही एई भली अटे। सेथिरे बापदादा कौन कहिबे? मोर तो नेचर एई भली, मोर कथा एई भली अटे। कई कई एभली मध्य कहउछंती मु कौन क्रोध करुछि कि मोर पाटी टिके बड़, मोर कथाटा टिके कड़ा, मु कौन क्रोध करिछि टिके बड़ पाटरे कहि देउछि। एई भली केते मीठा मीठा कथा सुनाउछंती। बापदादा कहउछंती जाहाकू तुमे मोर नेचर बोली कहउछ, एई भली मोर कहिबा ही भूल अटे। यह रावण नेचर ना तुमर नेचर? तुमर अनादिकाल आदिकाल पूज्य कालर नेचर ही प्रकृत नेचर अटे। जे तू रावणर जिनिस को मोर मोर बोली कहउछ, तेणु से जाओ नहीं। पर जिनिस को निजर निजर करिबा भूल अटे। जदि कई परर जिनिस को पाखरे रखिबो बा लुचाई करी रखिबो तेबे ताकू कई भल कहिबे कि? तेणु रावणर नेचर को परर नेचर को मोर बोली काहींके कहउछ? बड़ गर्वर सहित कहउछ मोर दोष नहीं, मोर नेचर एई भली। बापदादा को मनैया पाई चेष्टा करुछ। तेबे वर्तमान एठा यार समाप्ति समारोह करिबो। देख दिलर सहित कुह, आंतरिकतार सहित कर। जोंठी आंतरिकता थिबो सेठारे सबकिछि संभव हो जिवो। मन भितरे मानि नियो जे एहा मोर नेचर नुह, या अन्यर जिनस ताकू रखिबार नहीं। तुमे माने तो मरजिबा हो जाइछ ना, तेणु तुमर ब्राह्मण नेचर पुराणा नेचर। यह बुझिल तो बापदादा कौन चाहूँगी? जेते मनोरंजन करुछ कर, नाच कर, खेल कर, किंतु सबकिछि करी मध्य बाबांक समान हेबाकु ही पड़िबो। जदि समान न हेबो तेबे साथिरे किपरि जीवो? टिक सादा स्थान रे धर्मराज पुरी रे अटकी जीवाकु पड़िबो, साथिरे जाई परिबो नाही। ताले दादी माने कुह कौन गोटे मासर फलाफल देखिबो कुह, देखिबो तो? या उपरे गोटे मास ध्यान देव तो? जदि पूरा गोटे मास या उपरे ध्यान देव तेबे नेचुराल नेचर हो जिवो। मासक भितरे गोटे दिन भी ढिला हबार नहीं। अच्छा दादी माने दायित्व नियंतु, समस्ते एकाठी होई परस्पर सहित शुभ भावना शुभकामनार हाथ मिसाओ। जेपरि केही जदि पड़ी जाए तेबे ताकू हाथ धरी स्नेहर सहित उठाई थांती। एभली शुभ भावना शुभकामनार हाथ द्वारा परस्पर को सहयोग दे आग को बढ़ाई चल। ठीक कथा ना? केवल चेक करिबारे कमी हो जाउछि। आग करि सारी तापरे चेक करूछ, कहूछ होईगला। तेणु प्रथमे चिंता कर तापरे कर। प्रथमे करिब तो तापरे भाबिब, ताहा नुह करिबाकु ही हेबो। अच्छा एबे बापदादांकर केउं डील कराया पई चाहूछंती? गोटे सेकेंड भितरे शांतिर शक्ति स्वरूप हो जाओ। एकाग्र बुद्धि एकाग्र मन सारा दिन भितरे मझि मझिरे गोटे सेकेंड बाहर करी मध्य अभ्यास कर। शांतिर संकल्प करिबा मात्रे तार स्वरूप हो जाओ। एथिपाई समर आवश्यकता नहीं। केवल गोटे सेकेंड रे अभ्यास कर शांत स्वरूप आत्मा। चारिआडर जन्म उत्सव पालन करुथिबा भाग्यवान आत्मा मानकु सर्वदा उत्साह रे रहउथिबा संगम जुगर उत्सव पालन करुथिबा समस्त उमंगसार डेणा द्वारा उड़ुथिबा पिला मानकु
सर्वदा निजर मनबुद्धि को एकाग्रतार अनुभवी करुथिबा महावीर पिलामानंकु सर्वदा समान हेबार उत्साह को साकार करुथिबा फॉलो फादर करुथिबा पिलामानंकु सर्वदा परस्परर स्नेही सहयोगी होई साहस देउथिबा बाबांक ठारू सहयोग रूपी वरदान प्राप्त कराउथिबा वरदानी पिलामानंकु महादानी पिलामानंकु बापदादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा पद्म 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 गुण अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। रुहानी संतान मानकर रुहानी माता पिता बापदादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजिर वरदान सर्वदा एकांतरे रहिबारे एवं स्मरण करिबारे व्यस्त रहुथिबा बेहदर बानप्रस्थी हुओ। वर्तमान समय अनुसार तुमे समस्ते बानप्रस्थ अवस्थार पाखापाखि अछ। तेबे बानप्रस्थी माने केबे भी कंढेई खेल खेलती नहीं। सेमाने सर्वदा एकांत वासरे स्मरण करिबारे व्यस्त रही थांती। तेणु तुमे सबु बेहदर बानप्रस्थी पिला माने सर्वदा जनकर ही स्मृति रे रुह, अर्थात निरंतर एकांतरे रहिबा सहित स्मृति स्वरूप हो जाओ। तेबे सबु पिला मानक प्रति बापदादांकर ई शुभ आशा रही जे एबे बाबा एवं पिला माने समान हो जातु, सर्वदा स्मृति रे ही बुड़ी रुहंतु। तेबे समान हेबार अर्थ है एकाकार हो जिबा। यह ही होची बानप्रस्थ स्थितिर लक्षण। आजर स्लोगान, जदि तुमे साहस रे गोटे पाद बढ़ाइब तेबे सहयोगर 1000 पाद बाबा बढ़ाइबे। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा, एबे संपन्न कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर। बाबांक पाई समस्तंक मुखरू जेपरी गोटे ही शब्द बाहरुछि मेरा बाबा, से भली तुमे प्रत्येक श्रेष्ठ आत्मानक प्रति मध्य एई भली भावनार अनुभव हेउ। समस्तंक ठारू निजर पणियार अनुभूति हेउ। समस्ते भावन्तु जे ये मोर शुभचिंतक सहयोगी एवं सेवार साथी अटंती। तेबे बाबांक समान कर्मातीत स्थितिर सिंहासन अधिकारी। ओम शांति।